रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत का एक और बड़ा कदम। मुल्क की अजीम शख्सियत मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज। जी हां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज हुआ है। बेंगलुरु में महकमे अक़लियती बहबूद के तहत आज देवराज अरस भवन में एक अज़ीमुश्शान तकरीब मुनअक़द हुई। आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर कौमी यौम तालीम नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान ने नेशनल एजुकेशन डे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान ने वजीर आला सिद्धरामैया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वजीर आला सिद्धरामैया ने प्राइमरी और हायर एजुकेशन के मिनिस्टरों को हिदायत दी कि 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए। लिहाजा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूलों कॉलेजों को सर्कुलर जारी करते हुए आज 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज हुआ है। मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि आंजानी वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने साल 2008 में ऐलान किया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाए, लेकिन इस हुक्म पर अब तक अमल नहीं किया गया। ताहम अब रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाने का बाकायदा आगाज किया है। शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद की सदारत में हुए इस यादगार जलसे में वजीर तालीम मधु बंगारप्पा, वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी और MLC नसीर अहमद व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए नारायण ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एजुकेशन की मजबूत बुनियाद रखी। जब वतन आज़ाद हुआ तो खवानदगी की शरह लिटरेसी रेट सिर्फ 10 से 15% था। मौलाना आज़ाद 10 साल तक वजीर तालीम रहे तो आपने मुल्क की तालीमी शरह को 28% तक बढ़ाया। IIT, UGC और कई नेशनल एकेडमियों की बुनियाद रखी। प्रोफेसर ए नारायण ने कहा कि आज मुल्क में जो तालीमी तरक्की नज़र आ रही है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों, मेहनतों का नतीजा है। MLA रिजवान अरशद ने कहा कि मौजूदा दौर में बाज़ फ़िरका परस्त ताकतें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारनामों को फरामोश करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आज अगर तालीम याफ्ता हुए हैं तो इसके पीछे एक मौलाना की जिदोजहद है। वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने कहा कि वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्हें एक अजीम शख्सियत के जन्मदिन को यौम तालीम के तौर पर मनाने का मौका मिला है। MLC नसीर अहमद ने कहा कि मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अल बलाग अखबारात के ज़रिए अंग्रेज़ों को ललकारा और मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया और मुल्क के पहले वजीर तालीम के तौर पर तालीमी तरक्की के लिए कई बड़े फैसले लिए। देवराज अरस भवन में हुए नेशनल एजुकेशन डे के इस अजीमुशान जलसे में कसीर तादाद में तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ के डायरेक्टर जीलानी मकाशी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इडी राज्यದಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವನ್ನು ಪರಿಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ 137ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೊದಲಾಗಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ
ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ 2008 ಮಾನ್ಯ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪರು ಒಂದೇ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸಕ್ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾರಾಯಣರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗರ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗರ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಆಜಾದ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು KCP ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದ್ವಾರ ಬಾಗಲಿಗೆ ಮೌಲಾನಾ ದ್ವಾರ ಬಾಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಂಗಾರಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫೋಟೋನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನನಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಜಮೀರ್ ಬಾಯ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನೇ. ಅದು ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೂ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾದ ತಕ್ಷಣ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ
ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಈ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೌರವ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, NCERT ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೂ ಸಹ NCERTದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಇವರು ನಿಧನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೋವಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಮೌಲಾನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ನೋವಿಂದ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣರವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಜಾದ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ ಬಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ ಬಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ 3ನೇ 4ನೇ ಹೆಸರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರು ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಹ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರು 13 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 14 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರು ಸಹ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನು ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನಮ್ಮ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ರವರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರವರು
ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ರವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ, ಯಾವ ದೇಶ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇಶ, ಆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ 10-11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ರವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಣಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. 35 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿರವರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಯೂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯೌವನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಭಾಳ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಯೌವನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ನೆಹರೂರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೌಲಾನಾ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮೌಲಾನಾಗೆ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ರವ್ರನ್ನ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಮೌಲಾನಾ 11 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಯಾವ ಮೌಲಾನಾ ಗಾಂಧೀಜಿರವರ ಅನ್ಯಾಯಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಆ ಮೌಲಾನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಮೌಲಾನಾ. ನೀವು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ PhD ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೌಲಾನಾ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಏನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೌಲಾನಾ. ಅವರ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಹಂತ. ಮೊದಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಾದವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅದಾದವರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗ ಕಲಾಂ ಅವರು ಆಜಾದ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ದಾರುಣವಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 1947ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಅಥವಾ 15%. ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 10%, ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 15%. ಕೇವಲ 15% ಸಾಕ್ಷರರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 85% ಜನ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ 85 ಜನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು 1958ಕ್ಕೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ತ್ಯಜಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವರು 28%ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರು. 10ರಿಂದ 28%. ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಏರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಓದುವುದು ಅಲ್ಲ, ಇತರರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು. ಈ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು 1888 11 ನವೆಂಬರ್ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 500 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನದ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MIC ಸ್ಟಾಫ್, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಣಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान की आज़ादी में जिनका एक बहुत बड़ा ताउन रहा, जिनकी ज़िंदगी इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, जिन्होंने अपने आप को इस मुल्क के सुपर्द कर दिया, अपने आप को वक्फ कर दिया, ऐसी एक अजीम शख्सियत जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, आज उनके नाम के साथ एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। उनका इस मुल्क के लिए, मुल्क के तय जो उन्होंने किया है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हम नहीं याद दिलाएंगे या नहीं बताएंगे तो हमसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। आज इस मुल्क की तरक्की में जो एजुकेशन मॉड्यूल बनाकर जिसकी बुनियाद रखी गई वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी। आपने एक बात कही कि मौलाना आज़ाद को जो है चंद फ़िरका परस्त उनके कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करते हुए उनके दर्जे और मकाम और मर्तबे को गिराने की कोशिश करते हैं। ये अमूमन हर जगह होता है, लेकिन ख़ास तौर से अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जितनी उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, जो मकाम व मर्तबा उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जिनका इस मुल्क की तरक्की में ख़ास तौर से एजुकेशन फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको सराहने का काम जो हमें करना चाहिए इस माशरे ने,
वो उतना नहीं हुआ जितना हो सकता है, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 11 साल जेल में रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में जो पेश रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके 2 बार सदर रहे। आज भी तारीख़ है, सबसे कम उम्र के सदर वही रहे। तो आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज़ादी के बाद कोई भी पोर्टफोलियो ले सकते थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर हो सकते थे, होम मिनिस्टर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को, तालीम को अपनाया और अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क की तालीम के लिए, इस मुल्क के बच्चों की तरबियत के लिए वो काम करते रहे और उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और आज जो हमने मनाया है, इसको हमेशा जारी रखना चाहिए।